माता पिता के तो गोपाल दास ने अपने घर के दरवाजे पास मार्ग में मिलने वाले के लिए विश्राम स्थल तैयार था। वो आवे वहां उतरे तो गोपाल दास विचारे गांव में तो कोई ये तो कोई वैष्णव है नहीं या तो बहुत सेवा वार्ता સાથે વિશ્રામ સ્થળ હોઈ ગયો તો કોઈ વૈષ્ણવ से मिला कोई यह मनोरथ विचारी विश्राम स्थल की आप विश्राम स्थल को धर्मशाला नहीं कहते तो याते धर्मशाला बनाए तो पुण्य बहुत कहे पुण्य फल को मनोरथ हो मार्ग मार्ग की कहूँ यह बाधक तो मार्ग चले वाले वहाँ आए उतर प्रांत के वो स्थल में गोपालदास जाते हैं जो उतरे हुए जिनको पूछते सामे कोई भूखो हो जिनको खावे को देते तो कोई वैष्णव हो तो उनको अपने घर लाए किसी को माफ था दिवाओ दो ही चार दिन रखते खर्ची न हो तो खर्ची देते ऐसे कर एक दिन पद्मा रावल ठाकुर और ब्राह्मण आए निकले तो गोपाल दास ने उनसे पूछो तुम कौन कहाँ से आवक हो कहाँ जाओगे तब पद्मा रावल ने कही हम ठाकुर और ब्राह्मण हमको रणछोड़ जी के दर्शन को प्रीति है तो हमारो यजमान मालती पटेल उज्जैन में है तो उनको खर्ची ले द्वारका जाए रणछोड़ जी के दर्शन पर जब खर्ची छूटत है तब फिर उज्जैन जाए मालती पटेल से खर्ची ले द्वारका जाए के दर्शन पर तब गोपाल दास ये वचन पद्मा रावल के सुनी के देवी जी जानी बात चलाए जो जैसी लगन श्री रणछोड़ जी में है ऐसे श्री आचार्य जी में हो तो यह ब्राह्मण को काज हो जाए यह विचारी थी गोपाल दास ने पद्मा रावल तो भयो अरे तुम तो रणछोड़ जी बाबू बोलत है बात करत है तब पद्मा रावल ने गोपाल दास को कही कि रणछोड़ जी काऊ को बोलत है बात करत है तो हमको बताओ तब गोपाल दास ने कहो प्रयाग के पास अडेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजत हैं तो श्री रणछोड़ जी प्रकट गए हैं तो बोलत बतरात है तब पद्मा रावल ने गोपाल दास से कहे कि मैं जाऊं हमको श्री रणछोड़ जी जैसे दर्शन देंगे तब गोपाल दास ने कही कि जैसे रणछोड़ जी दर्शन देते हैं तैसे ही दर्शन श्री आचार्य जी देंगे तो तुम तो बोलेंगे तब पद्मा रावल को बड़ी आतुरता हुई कब अड़ेल जाऊं कब श्री आचार्य जी से रणछोड़ जी के रूप से मुंह से बोले ताकि गोपाल दास अपने घर आए रात्रि को पद्मा रावल को नींद न आई जो कहे अडेल के पक्ष चलो तो प्रातः काल उठी चले तो कटुक दिनन में उज्जैन आए तब माऊजी पटेल ने पद्मा रावल से पूछो अरे रावल जी अब के तुम बहुत बेगी उज्जैन आए तुम्हारा मन उदार दिशत ताको कारण कहा तब पद्मा रावल ने कहो अडेल में रणछोड़ जी प्रकट गए हैं तो सब तो बोलत बतरात हैं प्रातः काल में अडेल जाऊंगा तब माऊजी पटेल ने कही राव जी मैं हूँ तुम्हारे संग हूँ रणछोड़ जी के दर्शन को चलूंगा तो पद्मा रावल ने कही कि तुम राजसी लोग हो हम तो पायन चलेंगे तुम्हारे संग भीड़ जाप्ता अखबारी तो कैसे बनेगी तब माऊजी पटेल ने कही कि मैं अकेले तुम्हारे संग पाउन चलूंगा पायन चलूंगा तो पद्मा रावल कहे कि तैयारी करो प्रातः चलेंगे तब माऊजी पटेल अपने घर आए कि बिरजू सिंह तो कहे हम सवेरे पद्मा रावल के संग अडेल जाएंगे वहां से आचार्य जी से रणछोड़ जी रूप को दर्शन देते हो सबसे बोलत हूँ तब बिरजू ने कही कि मैं तुम्हारे संग चलूंगी तब माऊजी पटेल ने कही तुम तीजन कैसे चलोगी मैं तो पायन चलूंगा भागता अस्तवारी नहीं तब बिरजू ने कही कि मैं तुम्हारे संग पायन चलूंगा तब माऊजी पटेल ने पद्मा रावल से कहो कि मेरी स्त्री संग चलन कहती है तब पद्मा रावल ने कही अकेले पायन कैसे चलेगी तब माऊजी ने कही अकेले पायन चलन कही है तब पद्मा रावल ने कही तो चलो बेगे आओ तीनों जने चलेंगे तब माऊजी पटेल आए घर में तैयारी करी रखवारो घर में राखी बिरजू को संग ले आए तो तीनों जने अडेल को चले काहे ते देवी जी સાથે इनको मन श्री आचार्य जी के दर्शन को सुनत थी मात्र आरती भई तो लीला में पद्मा रावल हैं तो द्वारका लीला के अधिकारी हैं रुक्मिणी जी की सखी है तो जब श्री ठाकुर जी रुक्मिणी जी को परिहास किए तब रुक्मिणी मूर्छित हुई कि गिरी पड़े पाछे श्री ठाकुर जी ने समझाए तब ये सखी वहां ठाड़ी हटी इनको नाम विमला तो हंसी तब रुक्मिणी जी विमला सखी पर कीजी जो मैं मूर्छा खाई कि गिरी तब तू क्यों नारी ठाड़ी रही
कि ठाकुर जी मेरी टहल करे तो तू क्यों चाहे, कि ठाकुर जी मेरी बेनी बांधी मुख धोए तो ये हमारो धर्म नहीं। हम श्री ठाकुर जी की टहल करें तो उचित है, श्री ठाकुर जी किए तो अनुचित है। जो तू मेरी टहल करती तो श्री ठाकुर जी काहे को करते। यह रुक्मिणी जी कहे, परंतु वो बोले नहीं, हंसी के चुप हो रही। तब रुक्मिणी जी क्रोध करी गई, क्या भूमि पे पर तुम मेरी काहे की सखी, तू मेरे काम की नहीं। तो विमला सखी पद्मा रावल भय, तो रणछोड़ जी के दर्शन में इनकी आसक्ति अत्यंत जाहिर थे भई। पूर्व संबंध दृढ़ है। तो मावजी पटेल और बिरजू ये दोनों ब्रजलीला संबंधित श्री चंद्रावली जी की दोनों सखी हैं। लीला में मावजी को नाम रूपा है और बिरजू को नाम हरखा है, तथा इनको श्री गोसाई जी में ब्रजलीला में आसक्ति भई। કોઈ પણ વાર્તા છે એનું પ્રામાણ્ય કેવી રીતે નક્કી કરવું એ વિશે આજે આપણે લેવાનું. વાર્તા જે છે એનામાંથી આપણે એનું પ્રામાણ્ય કેવી રીતે નક્કી કરવું કે આ વાર્તા કેટલી પ્રમાણ. એક મોટો મુદ્દો છે દરેક વાર્તા પ્રસંગ કે આ વાર્તા પ્રસંગો જે છે એને આપણે કેટલા પ્રમાણભૂત માની શકીએ, પ્રામાણ્ય કેટલું કેવી રીતે માની શકીએ. તો એની માટે આખી જે પ્રમાણની વ્યવસ્થા છે એ આપણે સમજવી જોઈએ. પ્રમાણ એક મૂળ પ્રમાણ અને એક પ્રમાણ એવું હોય કે જે વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ. મૂળ પ્રમાણ જે છે એ મૂળભૂત પ્રમાણ એ જ હોય. બાકી પ્રમાણો જે છે એ વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ, એટલે કે એ મૂળ પ્રમાણની વ્યાખ્યા કરીને સમજાવતા હોય એટલે એ પ્રમાણ. તો આપણે ત્યાં મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે વેદ જે છે એનું પ્રામાણ્ય સૌથી વધારે મૂળભૂત પ્રમાણ વેદ. એ વેદને જ સમજાવવા માટે પછી સ્મૃતિઓ કે જે વૈદિક સિદ્ધાંતને વ્યાખ્યા કરતી સ્મૃતિઓ. પછી આવે છે પુરાણ. જેમ વેદ છે એમ પુરાણો પણ છે. ભાગવત પુરાણ છે એવી રીતે વિષ્ણુ પુરાણ અને બીજા બધા પુરાણો જે છે, બ્રહ્મવિવર્ત પુરાણ, બીજા પુરાણ, નારદ પુરાણ, બ્રહ્માંડ પુરાણ, 18 પુરાણ, 18 પુરાણ. એનું પ્રામાણ્ય કેટલું? પુરાણ આપણને પ્રમાણ છે કે નહીં? એટલે આપણે ભાગવતને આપણે પરમ મૂર્ધન્ય પ્રમાણ માનીએ, પણ એ પ્રમાણ મૂળ પ્રમાણ છે કે વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ? મૂળ પ્રમાણ તો વેદ જ શ્રુતિ વચનો, વેદ જ મુખ્ય પ્રમાણ ગણો છે, મૂળ પ્રમાણ ગણો છે. એ વૈદિક સિદ્ધાંતોની વ્યાખ્યા શ્રુતિઓથી, ગીતાથી, બ્રહ્મસૂત્રથી, ભાગવતથી અથવા તો પુરાણો. આપણે આ એક પ્રાચીન પદ્ધતિ અને વ્યવસ્થા છે સનાતન ધર્મ. કે મૂળ શ્રુતિ વચનોને આપણી જેમ મંગળ અર્થ નહીં કરવો, જેમ મનમાં આવે એવી રીતે અર્થ ન કરવો. એની જે પરંપરાથી જે સ્થિતિકારોએ બ્રહ્મસૂત્રકાર વ્યાસજી જે રીતે અર્થ કર્યો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને જે રીતે એને અર્થ કર્યો એ પ્રકારે સ્થિતિ વચનોનો અર્થ કરવો. આ બધી ડિસિપ્લિન ખલાસ થઈ ગઈ હોવાને કારણે કોઈ પણ પુરાણની વાત કરીને આ પુરાણમાં આમ લખ્યું છે, આ કેવું આમ લખ્યું, કોઈ રામચંદ્રજીની ગાળ દે, કોઈ પિતાજીની ગાળ દે, આપણે બધું સહન કરતા. સોશિયલ મીડિયામાં પિતાજી, રામચંદ્રજી બધા વિશે એલફેલ બોલવામાં આવે, અને કોઈ પોતાને એના સમાજના કોઈ મહાપુરુષને કોઈ ખરાબ બોલ દે તો આપણે ભારત ભરતી બોલવા, તો રામચંદ્રજી ગાળ દેવામાં કાંઈ નથી કરતું. તો આ મોટી ખામી આવી છે આપણા બધા કે આપણા ભગવાન, આપણા અવતાર, આપણા
જેના આરાધ્ય છે એને કોઈ પણ ગાળો દે ગમે બોલે આપણને કોઈ લેવા દેવા. હવે બધા એમ કહે છે કે ભારતની અંદર બહુસંખ્યક બધા સનાતની છે અને કુંભ મેળામાં નાહવા માટે ગયા તો 50 કરોડ લોકો નાહી ગયા, કોઈ 60 કરોડ લોકો નાહ્યા, એવી વાતો સાંભળવા મળે. ખરેખર સનાતનીઓ હોય એટલા બધા તો કોઈની હિંમત ચાલે કે આપણા પુરાણોને ગાળો દેવો કે આપણા ભગવાન દેવી દેવતાઓ તમે માનો કે ના માનો એ અલગ વસ્તુ છે. ગાળો દેવી જેમ તેમ બોલવું આપણા ધર્મગ્રંથોને કપોળ કલ્પિત કેવા પુરાણો એ બધું આપણા દેશમાં અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, વધતું જશે પણ એના પર કોઈનો કોઈ કંટ્રોલ છે નહીં. એ લોકો જે તર્ક આપતા હોય છે વિરોધી લોકો પુરાણમાં આમ છે પેલા આ કપોળ કલ્પિત વાત છે, આવું કઈ થયું હોઈ શકે, આવું હોઈ શકે. પુરાણમાં તો કોઈ વાત નહીં કે આ પુરાણમાં આવું છે, આવી ગત મારે. તો આ અભ્યાસની એક પદ્ધતિ હતી કે તમે આ રીતે અભ્યાસ કર્યો બધા શાસ્ત્રોનો વેદ અને વેદના સિદ્ધાંતની આ વ્યાખ્યા છે. એટલે મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે છે કૃતિ અને સ્મૃતિ એ ભગવાનના નેત્ર છે. વેદ અને સ્મૃતિઓ ઋષિમુનિઓએ જે સ્મૃતિ લખી મનુસ્મૃતિ બહુ વિચાર કરો ભાઈ મનુસ્મૃતિને આપવામાં યાજ્ઞવલ્ક સ્મૃતિ મનુસ્મૃતિ એવી આપણી 28 સ્મૃતિઓ જે છે એ ઋષિઓએ જે ધર્મને સમજાવવા માટે જે સ્મૃતિઓ લખી સ્મૃતિ શાસ્ત્ર ભગવદ ગીતા આ વેદને સમજવા માટે આ બધી સ્મૃતિઓ જે છે એ વેદને સમજવા માટે એનો અભ્યાસ બહુ જરૂરી છે. એ અભ્યાસ કર્યા વગર વેદમાંથી ગમે વચન લેવામાં આવે ગમે બોલવામાં આવે તો આપણે થોડું તૈયાર થવું જોઈએ કે આપણે આપણી પ્રમાણ વ્યવસ્થા જે શાસ્ત્રકારોએ આપેલી એને બરાબર સમજવી. દરેક સનાતનીઓ જે છે એની અંદર આવેલી આટલી બધી ખાલી આપણે પાપ ધોવામાં જ માનીએ છીએ. ગમે આપણું લૌકિક કાર્ય સિદ્ધ થાય એના માટે જ ધર્મનો ઉપયોગ. 60 કરોડ લોકો નાવા ગયા તો એમાંથી 1 કરોડ આવાજ ઉઠાવવા વાળો તો નથી ને ભારત કઈ પણ દેવી દેવતાને કોઈ ગાળ દે 1 કરોડ લોકો જાગૃત તો નથી. 60 કરોડ નાવા ગયા શું કામ ખાવા માટે કે 60 કરોડ લોકો ત્યાં પુણ્ય મેળવવા ગયા કુંભમાં. આટલી બધી ધર્મ સારી વાત છે. નાવા ગયા ધર્મ માટે શ્રદ્ધા જાય કે સારી વાત પણ ધર્મ માટે એટલા જાગૃત તો હોવા જોઈએ ને. ધર્મ માટે એટલા નિષ્ઠાશીલ તો કોઈની હિંમત થાય 50-60 કરોડ લોકોમાંથી 1 કરોડ લોકો જો જાગૃત હોય શાસ્ત્ર માટે ધર્મ માટે 1 કરોડ જાગૃત હોય 60 કરોડ કોઈની તાકાત નથી. 1 કરોડ કોઈની તાકાત નથી કે આના વિશે કઈ બોલતા પેલા 100 ફેર વિચાર કરે 1000 વાર વિચાર કરે કે આ લોકો વિશે કઈ બોલાવશે નહીં. કેમ બોલવામાં આવે રામપાલજી મહારાજ જેમ આપણા બધા દેવી દેવતા વેદ બધાને હાથ ઉડાવી રામપાલ જેલમાં છે બહાર છે ખબર નહીં જેલમાં કોઈ જેલમાંથી પાણી બહાર નીકળી જતા હોય આવા પણ આપણે બધા હંમેશા શું કરે ગો હત્યા હા તે બધું થાય તો આપણને કઈ લેવા. એક લિસ્ટ આવ્યું કે આપણા મંદિરોની અંદર એટલી બધી ચોરી એટલે આપણે સનાતનીય જ સનાતનીય જ કરવા દાખલો લાવવા મળે કે ધર્મમાં કે હવે ઝઘડો કે આવતા રામ મંદિરની ચોરી બીજા બધા મંદિરોમાં વિષ્ણુદેવી મંદિરમાં વૈષ્ણોદેવી મંદિરમાં ચોરી હજારો કિલો 100 કિલો ચાંદી 1 લાખ કિલો ચાંદી રીતવાળા કોણ આપણે ત્યાં બાજુમાં જુનાગઢની બાજુમાં એક મહાપ્રભુજી બાજુ બીજી બેઠક પણ ત્યાં બેઠક આપણી બાજુ ત્યાં જુનાગઢ ની પણ બાજુ મુખ્યાઓ ચોરી કરતા હતા. મુખ્યાઓ ચોરી કરતા હતા તો વૈષ્ણવ હવે વૈષ્ણવ સેવા કરશે મહાપ્રભુની બેઠકની સેવા કોણ કરતો વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ કહેવાય ને વૈષ્ણવ જાણી અને વૈષ્ણવ જે છે એ બધું વ્યવસ્થિત સેવા મહાપ્રભુની કરે છે. વૈષ્ણવ તો કઈ બીજું બધું સારા મહારાષ્ટ્રના જે જાણીતા હોય હતા કાલે જ વ્યવહાર થાય એ કેટલી બધી ચોરી કરી
ઓલામાંથી બચાવવા માટે વૈષ્ણવ મહારાજ મહારાષ્ટ્રના અંગ દેશમાં એને રહે તમે એ રીતે સેવા સંભાળે સેવા સંભાળી એને માન થઈ ગયું બધું આવે કે એમને વાત મહાપ્રભુજી ચરણમાં લખી છે એને શું જરૂર છે આપણે જરૂર છે મહાપ્રભુજી શું જરૂર છે ધોતી પણ કરે ભાગવત પાઠ કરે છે પૈસા આવે મહાપ્રભુજી ચરણમાં લખી લે એટલે જયારે જોઈએ પ્રાપ્ત થઈ જાય આપણે લઈ લઈએ મોકો મળે કાલે જ મને વૈષ્ણવ તમારે કે સારા વૈષ્ણવ જાણીને રાખ્યા હતા એ બધું કેટલું બધું ચોરી કરે વાત ખરા તો આમાં આપણું કોણ સનાતન છે કોણ વૈષ્ણવ છે કઈ ખબર જ આપણે ને આપણે આપણું ઘર લૂટીએ ધર્મ ભાવના કેટલી આપણી નાશ પામી ગઈ છે એક ઘર તો ડાકુ એક ઘર છોડી દેતો એ આ ઘર એક છોડી ગયું બાકી એટલું ત્યારે ધર્મને કઈ ધર્મ જેવું છે નહીં ધર્મ એ હતો નથી ધર્મો રક્ષતી રક્ષિતા ધર્મને આપણે મારી રહ્યા આપણે ધર્મનો નાશ કરી રહ્યા એ ધર્મ આપણો નાશ કરશે નિશ્ચિત પછી આપણે રોતા હોય આવું કેમ થાય કોરોના કેમ થાય ફલાણ ધર્મનું શું પાલન બી ભગવાન દોષ જોતા કોઈ તમે ધર્મનું શું પાલન કર્યું આપણે ધર્મ પાલન આપણે લૂંટી રહ્યા પેલા તો લેખો આવતા ને એ લૂંટતા ધોરી આવતો એ સોમનાથ પર ચડાય કરતો એમાંથી લૂંટી જતો હવે તો આપણે ગયા આપણે બીજા કોઈ બહાર લૂંટવા આવતો સૌથી વધારે આવે હવે ગમે એટલા ઉપાય કરી આમાંથી ઉપાય છે નીકળવાનો ઉપાય ધર્મ ભાવના અને નિષ્ઠાને જાગૃત કરવું જોઈએ ધર્મનું મોહરું રાખ્યું છે નિષ્ઠા નથી એવું લાગે તેની માટે એટલો પ્રયાસ કરવો પડે જિંદગીભર પણ કરવો જોઈએ કે નિષ્ઠા જાગૃત કરવી જોઈએ નિષ્ઠાશીલ એક ગણો હોય તે ગણો હજારો સામે એક કાપી હોય નિષ્ઠાશીલ એક પણ નિષ્ઠાશીલ હોવો જોઈએ કે જે હજારો પાસે બદલે એક હોય તો સારું ઘેટાઓના ટોળા હોય સિંહ એકાદો આખો ટોળા ને આખું થોડું કઈ ના કરી શકે ઘેટાઓનું આખું ટોળું હોય એક જ સિંહ હોય કેટલા બધા ઘેટાનો શિકાર કરી બધા ઘેટા ભાગવા નિષ્ઠાવીર લોકો બધા ગાડરી પ્રવાહ ઘેટા જેવા નિષ્ઠા વાળો કોઈ વ્યક્તિ હોય ધર્મ માર્ગમાં નિષ્ઠા વાળો હોય સિંહ જેવો હોય ગમે તે વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં પણ એ આપણે સૌથી આવશ્યકતા આપણા ધર્મમાં પણ અને સનાતન ધર્મ માટે પણ કઈ સૌથી મોટી આવશ્યકતા છે શાસ્ત્રને સમજવું બીજું કઈ તો ના કરી શકે ચાલો આપણે લડવાનો જ કઈ આપણે આપણા શાસ્ત્રોને સમજીએ એ સૌથી આવશ્યકતા જો આ સમજવાનું આપણે છોડી દીધું જો આવતી પેઢી થોડી આનાથી વિમુખ થવાનું એટલે શાસ્ત્રને આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ એના માટે આ પ્રમાણ વ્યવસ્થા જે છે શાસ્ત્રોએ આપેલી છે કે ગમે તેમ ગમે અર્થ ન થઈ શકે ગમે ત્યાંથી ગમે પ્રસંગ ન ઉપાડી શકાય એની માટે વેદ શું કહે છે વેદોની સ્મૃતિ અને ભગવદ્ ગીતા આદિ શાસ્ત્રો કેવી રીતે વ્યાખ્યા કરી એ પ્રકારથી પુરાણોમાં વેદના સિદ્ધાંતોને પુરાણોએ કેવી રીતે સમજાયો તો પુરાણ જે છે એ વેદની વ્યાખ્યા કરતું પ્રમાણ વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ શ્રી મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે ભગવાનના સ્તુતિ અને સ્મૃતિ છે બે નેત્ર છે પ્રભુના નેત્ર છે અને પુરાણ છે હૃદય પુરાણ છે એ હૃદય પુરાણની મહત્તા લઈ આર્ય સમાજ એમ કે છે કે પુરાણ બધા ખોટા બધા ગપ ખાલી વેદ જ સાચું પુરાણ બધા ખોટા બધું પાખણી મહાપુરુષ કે આ તો હૃદય હૃદય બંધ થઈ જશે તો સુધી આ બે નેત્ર પણ કામ કરતા બંધ થઈ જાય હૃદય બંધ થઈ જાય તો નેત્રને બળ મળવું જોઈએ જોવાનું એ હૃદયથી મળતું હોય તો એકબીજાના પૂરક હૃદય હોય તો ખાલી હૃદય ચાલતું હોય પણ આંખ ન હોય તો ક્યાંય જોઈ ન શકાય એ પાછું બધા એકબીજાના પૂરક તરીકે કામ કરતા હોય છે એવી રીતે શ્રુતિ સ્મૃતિ નેત્રસ્થાનીય છે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ પુરાણ છે હૃદય આ પુરાણો ના લોકો કે છે બધા પુરાણ ખોટા આદિ સમાજ બધા એમ કે છે કે પુરાણ બધા ખોટા ઘણા લોકો લગ્ન પૈસા ખર્ચ ઓછા કરવા પડે આદિ સમાજ જેમ લગ્ન આદિ સમાજમાં જેમ ઘણા લોકો લગ્ન કરવા છે
એટલે કે એના કરતા ઘરે એક બ્રાહ્મણને બોલાવી અગ્નિ સાક્ષી બ્રાહ્મણને બોલાવો, ટૂંકા પ્રકાર લૌકિક વ્યવહાર ના કરીને પણ લગ્ન ટૂંકા પ્રકારમાં ઘરે કરી શકો, ખાલી શાસ્ત્રીય વિધિ કરવી એટલો ટૂંકા પ્રકારથી આપણે લૌકિક વ્યવહાર વધારે ન હોય તો ઘરે પણ આપણે આ બધા સંસ્કારો ઘરે પણ કરી શકીએ. એમાં કોઈ મારી તમારી મંદિર ગોતવાની કોઈ જરૂર નથી, આપણે કરતા હોય. આજે તમારે લાવીશ દયાનંદ સરસ્વતી એના ફાઉન્ડર દયાનંદ સરસ્વતી કે બીજા ખોટી કૃષ્ણ રામ એના કૃષ્ણ છે રામ છે ભગવાન ના એનું કહેવાનું મહાપુરુષ યોગી છે, મહાન યોગી. શિવજીને પણ એમ કે છે આજે સમાજ શિવજી કોઈ દેવ નથી, એ પણ એક મહાન યોગી હતા. એનું જે અલગ જ બધું એમના મત છે. અને સૌથી વધુ પુષ્ટિ માર્ગી સૌથી મોટા પાખંડી પુષ્ટિ માર્ગ આ દયાનંદ સરસ્વતી એમ કે પુષ્ટિ માર્ગ એવો પાખંડ એકમાં પણ નથી. પુષ્ટિ માર્ગ નો સૌથી પહેલા વિરોધ પુષ્ટિ માર્ગ. એટલે મૂર્તિ પૂજા જળ ને પૂજો તો તમે જળ જેવા થઈ જશો. મૂર્તિ તો જળ હોય છે ભગવાન ને મૂર્તિ તો પથ્થર ની. આવા પ્રશ્ન એ લોકો કરતા હોય છે. તો આપણે આપણા શાસ્ત્ર જાણીને આપણે શું જવાબ કોઈ જવાબ દઈ શકે. એટલે મૂર્તિ જે છે એને પાખંડ માને. મૂર્તિ પૂજા સૌથી મોટું પાખંડ. મૂર્તિ તો જળ છે, જળ ને પૂછે તમે જળ થઈ જશે. મૂર્તિમાં ભગવાન કેવી રીતે? એક આર્ય સમાજી સંત હતા સ્વામી અગ્નિવેશ, એને બરફનું જે શિવલિંગ બને છે એની બહુ આંસુ ઉડાવ્યું છે. અત્યારે લગભગ અગ્નિવેશ છે કે નહીં ખબર. સ્વામી અગ્નિવેશ કે શ્રીનાથજી મહારાજને પ્રવેશ કરાયો હતો. વિજન પ્રવેશ આગેવાન જેવી છે વર્ષો પહેલા 20 વર્ષ પહેલા શ્રીનાથજી મંદિરમાં વિજનનો પ્રવેશ કરાવ્યો. એને જે બરફનું જે શિવલિંગ બને એની હાંસી ઉડાડે કે આ કુદરતી બરફનો ટુકડો જે છે આ લોકો એને શિવજી કહે છે, ભગવાન કહે છે. કેટલી મીઠાઈ પત્રકારે કીધું આ તો કેટલી મીઠાઈ છે બરફના ટુકડાને ભગવાન. આ તો એક કુદરતી બનતી ઘટના છે અને આ શિવલિંગ જે છે કોઈ શિવજી છે આ તો એક મીઠાઈ. પત્રકારે એને પૂછ્યું તો ભગવાન ક્યાં હોય? આ ભગવાન નથી એમ. એને પ્રશ્ન પત્રકાર ને કોઈ શાસ્ત્ર થોડું ભણ્યો પૂછવાને ખબર છે ગમે જાવ તો હાથ પકડ. મને ઇન્ટરવ્યુ મેં જોયેલો હજી મને યાદ. મેં કીધું ટીવીમાં જઈને આપણે સુધી બોલી જવું જોઈએ વચ્ચે પણ એમ થયું ટીવીમાં જવું કે એમ થાય અત્યારે તમે જવાબ દઈ દો. પત્રકાર ને અગ્નિવેશ સ્વામી અગ્નિવેશે એમ કીધું કે બરફના ટુકડામાં ભગવાન નથી. તો પત્રકારે પૂછ્યું ભગવાન ક્યાં? ભગવાન સર્વવ્યાપક. સર્વવ્યાપક છે તો બરફમાં કેમ? મને એમ થઈ ગયું ટીવીમાં જઈ શકાતું જઈ તો સર્વવ્યાપક કે બરફના ટુકડા છોડીને સર્વવ્યાપક છે. સર્વવ્યાપક બરફમાં હોય આ લોકો માની રહ્યા શું પણ સર્વવ્યાપક ભગવાન. ભગવાન કે સર્વવ્યાપક વેદમાં એમ સર્વવ્યાપક સર્વવ્યાપક છે તો બરફમાં તો આવી જ ગયા. બરફના ટુકડા છોડીને હોય તો બી સર્વવ્યાપક નથી. જો બરફના ટુકડામાં ન આવતા મૂર્તિમાં ન આવતા હોય તો સર્વવ્યાપક નથી. આટલું બધું વ્યાખ્યા પત્રકારને શું ખબર સર્વવ્યાપક 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 એને કહેવાય બરફમાં હોય તો સર્વવ્યાપક. એક જગ્યા છોડી દે તો સર્વવ્યાપક ના કહેવાય. કાંઈક પણ એક ખૂણો છોડી દે તો સર્વવ્યાપક ના કહેવાય. તો એમ કેવું પડે કે મૂર્તિ આ બરફના ટુકડા છોડીને ભગવાન વ્યાપક છે, સર્વવ્યાપક. આર્ય સમાજ એવી લીલા તરત શાસ્ત્રાર્થ મળે તૈયાર થઈ જાય. આર્ય સમાજ તરત શાસ્ત્રાર્થ મળે તૈયાર થઈ જાય. વેદ જોવાની ખૂબ એ છે કે એ લોકો વેદ દર્શન આપણું સારી રીતે ભણે. ધન્યવાદ સારી રીતે ભણે તો શાસ્ત્રાર્થ મળે તૈયાર થઈ જાય. કારણ કે ખબર છે કે આ લોકો સામે કોઈ જાણતું અમે જાણીએ એટલું બધું જાણતા જ વેદમાં આટલા મંત્રમાં ઋગ્વેદમાં પ્રમાણ દેવા માંડે.
તો હવે એનો ક્રોસ કરવા માટે થોડીક તો જાણકારી આપણને થવી જોઈએ. સર્વવ્યાપક શબ્દની જાણકારી હોત ને પત્રકાર તો પણ એ પકડાઈ જાય. બીજું કઈ નહીં, ખાલી સર્વવ્યાપક શબ્દ તમે બોલો છો, ભગવાન સર્વવ્યાપક છે તો પત્રકાર કઈ બોલી દે. હવે અંગ્રેજી માધ્યમથી ભણાવે, પત્રકાર ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણાવે, સર્વવ્યાપક શું નહીં ખબર. એટલે ભણા અંગ્રેજી મીડિયમ, સર્વવ્યાપક તેને મગજમાં ન આવે કે સર્વવ્યાપક આ શું કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ થી ભણાવે છે, ઓમની પ્રેઝન્ટ કે તો ઓમની સ્ટન્ટ ઓમની પ્રેઝન્ટ, અંગ્રેજીમાં શબ્દ છે ઓમની પ્રેઝન્ટ, હૃદય સર્વવ્યાપક, ઓમની સ્ટન્ટ, આ બધા શબ્દ છે અંગ્રેજીમાં. તો સર્વવ્યાપક અત્યારે તો આપણા છોકરાઓને પણ સમજાવવું પડે, ઊંધું સમજાવવું પડે. એપલ એટલે સફરજન, સફરજન ને એપલ કહેવાય. એટલે કે એપલ સફરજન એટલે શું કે એપલ એમ ઊંધું, પેલા એપલ એટલે સફરજન હતું, હવે સફરજન એટલે એપલ, આવી પરિસ્થિતિ. છોકરા તો મા બાપ ગર્વ લેતા, બહુ છોકરામાં કેટલા આગળ એને સફરજન ની ખબર નથી પડતી. રૂપી મળો તમારે એને ખબર નથી પડતી તમને એને આવા બનાવ્યા કેમ, આવા કેમ બનાવ્યા તમે, તમારે ડૂબી મારવા જેવી વાત. એટલે આ પરિસ્થિતિ છે આપણા બધાની. એમાં થોડી ઘણી પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, થોડું ઘણું શાસ્ત્રનું પારાયણ કરતા હોઈએ એટલે આ કહી દઉં છું કે ભાઈ આમાં પ્રમાણ ને વ્યવસ્થા પુરાણમાં આમ લખ્યું ગપ એટલે તમને મગજમાં નથી આવતું એટલે ગપ માની રહ્યા. પુરાણ કેની વ્યાખ્યા કરી રહ્યું છે, એ વેદની વ્યાખ્યા કરી રહ્યું છે. એ વેદને સમજાવી રહ્યું છે, વૈદિક સિદ્ધાંતને સમજાવી રહ્યું છે. તમે વેદને તો માનો છો, પાછા પુરાણ નથી માનો, પણ પુરાણ વેદને જ સમજાવી રહ્યું. જેમ ભાગવતમાં કીધું છે કે નિગમ કલ્પ તરોવર ગલિતમ ફલમ મુખાદ અમૃત તરવ સત્યમ, એ બધું ભાગવતમ રસમાન. ભાગવત જે છે વેદ રૂપી નિગમ કલ્પ તરોવર ગલિતમ, વેદ રૂપી વૃક્ષનું આ ફલ, વેદ રૂપી વૃક્ષ છે અને વેદ રૂપી વૃક્ષમાં ભાગવતનું ફલ થાય. બે જણા વિરોધી કેવી રીતે હોય છે કે વૃક્ષ વિના ફળ ક્યાંથી આવે, અને વૃક્ષ સાચું હોય તેનું ફળ કેમ ખોટું. તો ભાગવત કહે છે કે આ તો વેદનું તમે અમે વેદને ન માનતા હો તો વાત બરાબર, તો તમે વેદને માની રહ્યા છો, એ વેદને બીજા પણ માની રહ્યા. પણ જ્યાં પાછી વાત છે વેદને માનવા આવે, વેદ કે એને ના માનવા, વેદને માનવું પણ વેદ કે ના માનવા. મહાપ્રભુજી બહુ માને, વલ્લભ મહાપ્રભુજી કે ના માનવા, મહાપ્રભુજી જે આજ્ઞા કરે એ નહીં માનવાનું. વલ્લભાધીશ જેટલા હવેલી મંદિરો છે વલ્લભાધીશ જેથી જ ચાલે છે. મહાપ્રભુ સિદ્ધાંત આ વિરુદ્ધ, સંપૂર્ણપણે વિરોધ મહાપ્રભુના સિદ્ધાંતનો, જેને કહેવાય કતલખાનું. હવેલી એટલે મહાપ્રભુના સિદ્ધાંત રૂપી જે ધર્મરૂપ ગાયનું કતલખાનું છે. કતલખાનું જેવું અપવિત્ર સ્થાન છે આ હવેલીઓ, આપણે ધર્મસ્થાન. આ તો મહાપ્રભુના સિદ્ધાંત રોજ કતલ થાય છે. એટલી મહાપ્રભુના સિદ્ધાંતની કેવી હાંસી થઈ રહી છે. એના કરતા ઘરે બેસીને શ્રી કૃષ્ણ સરનામું કરી સેવા ન થાય તો કઈ નહીં, પણ આના કરતા ઘરે શ્રી કૃષ્ણ સરનામું કરી મહાપ્રભુને ગ્રંથને જોઈએ તો વર્ષે આપણે પુષ્ટિમાર્ગી બની શકીએ. એટલે પ્રામાણ્ય નક્કી કરવાની જે પદ્ધતિ જે છે એ વેદ મૂળ પ્રમાણ તો વેદ જ રહેવાનું છે. વેદની જેટલી પ્રમાણભૂતતા મૂળ પ્રમાણ બીજા કોઈને ગણી શકાતું નથી. બાકી બધા પુરાણો, જે બીજા પુરાણ કૃતિ આદિ જે છે, બ્રહ્મસૂત્ર આદિ છે, વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ, મૂળ પ્રમાણ નથી. મૂળ તો વેદ ભગવાનના નિશ્વાસ રૂપ છે, સાક્ષાત ભગવદ રૂપ છે વેદ. અને વેદને સમજવા માટે આ બધું જરૂરી છે, ડાયરેક્ટ વેદ નહીં સમજી શકાય. તો વેદને સમજવા માટે આ પુરાણ જે છે એની વ્યાખ્યા કેવી રીતે કરે છે પુરાણ, એ પ્રમાણે વૈદિક સિદ્ધાંત સમજાય. વેદના સિદ્ધાંતોને પહેલાના જમાનામાં વેદના સિદ્ધાંતને લોકોએ કેવી રીતે જીવવો હોય એનું પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ પુરાણમાં છે. વૈદિક સિદ્ધાંતને કેવી રીતે અપનાવવામાં આવ્યો, કેમ એને બધા લોકો જીવતા હતા, એ બધું પુરાણથી મળી રહ્યું છે. એ વેદના સિદ્ધાંતને કેવી રીતે જીવવામાં આવ્યો, અત્યાર સુધી કઈ પરંપરા આપણી પાસે પ્રાપ્ત થયું, એ બધું પુરાણથી મળી શકે છે. વેદમાં નહીં પ્રાપ્ત થાય. વેદને સમજવા કંઈક સમજાવવું તો જોઈએ ને, કોઈ વસ્તુને, કોઈ વસ્તુને સમજાવવા માટે એની વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ. એ વ્યાખ્યા કરે છે પુરાણ.
તો આ એક આપણે મૂળ પ્રમાણ અને એક વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ, બે પ્રકારના પ્રમાણ છે. અને મૂળ પ્રમાણથી જે અવિરુદ્ધ હોય અને અસંવાદી હોય, એનાથી પુરુષોત્તમજીનું કહેવાનું છે કે મૂળ પ્રમાણ અને જે વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણો છે એની વચ્ચેની પ્રમાણભૂતતા કેવી રીતે નક્કી થશે? અવિરોધી, અસંવાદ, આ બે લક્ષણ હોય કે મૂળ વેદ થી પુરાણ વિરુદ્ધ ન હોય. અત્યારે વેદ ને પુરાણ બે લઈએ છીએ, કારણ કે વાર્તા આપણા પુરાણ છે, સંપ્રદાયના પુરાણ. વેદ સાથે પુરાણનો સંબંધ કેવો છે? એવો જ સંબંધ મહાપ્રભુજીના વચનો સાથે આ બધા શ્રેષ્ઠોની વાર્તાનો છે. બીજી વાત તો નથી, આમ જ આજ ચાલશે. આ પુરાણ છે આપણું, આપણા સંપ્રદાયનું પુરાણ છે. વાર્તાઓમાં પણ અવિરોધી, અસંવાદી અંશ જે છે એ પ્રમાણ. અવિરોધી એટલે કે મહાપ્રભુજીના વચનોથી વિરુદ્ધ ન હોય. જેમ પુરાણની કોઈ વાત છે, પુરાણમાં ઘણું બધું બિહાડવામાં આવ્યું છે, આપણે માનીએ, ન માનીએ નથી. પુરાણમાં અમુક વાત ભેળસેળ થઈ જતું, એ બધું કેમ કાઢવું, ભેળસેળ છે એને કેમ સમજવી, કેમ કાઢવું, કેવી રીતે બધું સમજવું પડશે, ત્યારે આપણે એમાંથી કંઈક નથી પડે. તો વેદ અને પુરાણનો જે સંબંધ છે એવો જ મહાપ્રભુજી ગોપીનાથજી ગુસાઈજીના વચનોથી વાર્તાઓનો સંબંધ છે. આપણે ક્યાંક એવો મત, ઘણા લોકો એવો મત ધરાવે છે પુરાણ બધી ગપ્પો છે, પુરાણમાં બધી પુરાણો સમજવા વાંચવા જ નહીં. આરિસમાંથી હોય ખાલી વેદ ને જ મહત્વ આપો, પુરાણ બધી ગપ, આ બધી ગપ પડવાનું પડે. દયાનંદ સરસ્વતી એ ઓર્ડર આપી દીધો લાગેલો, દયાનંદ સરસ્વતી કહી દીધું આમ કરવાનું. એ લોકો આપણે ત્યાં બધાને એક બાજુ, આપણા બધા સનાતન ધર્મ આપણો એવો છે કે આપણે બધા એવા જ છીએ, ગમે એવો કોઈ ગુરુ બની દે જાય, પેલા તો મળી થોડા ઘણા તો પ્રાપ્ત થઈ જાય બધા. પછી કઈ જાણતું હોય કે ન જાણતું હોય, બધાને ફોલોવિંગ તો મળી જ જાય. આપણે બધી જગ્યાએ લોકો પાછા ગુરુ કોક બને એટલે ચેલાઓ પાછા બની જાય, ઢોંગી ગુરુ પાખંડી ચેલા બધા એક સાથે એક સરખા ભેગા થઈ જાય. એટલે આપણે રામ રહીમ પ્રગટ થાય, આસારામ પ્રગટ થાય, બીજા ધામ વાળા કેટલાય પ્રગટ થાય, કરોલી સરકાર, બાગેશ્વર ધામ સરકાર, કરોલી સરકાર, પંડોકર સરકાર, બધાને મળી જાય. બધી જગ્યાએ ભીડ જ ભીડ, બધાને ભીડ. એક શ્લોક બોલતા ના આવે અને હજારો લાખો લોકો ભેગા, પ્રધાનમંત્રી આવી જાય, રાષ્ટ્રપતિ આવી જાય, બધા એક ટકા બધાનો ખાલી છે કે શું છે? બધાનો ખાલી માં. એટલે આપણી એક વિશેષતા છે આપણા સમાજ, બધા ફોલોઈંગ, બધા ચેલાઓ બધા પ્રકટ. પણ જે હોય તે આખા સનાતન ધર્મને પાછો આપણે જાગૃત કરવો હોય તો પાછા શાસ્ત્ર અધ્યયનથી જ જાગૃત થઈ શકે, બીજી કોઈ ઉપાયથી નહીં થઈ શકે, સંગઠન પણ નહીં થઈ શકે. શાસ્ત્ર અધ્યયનની પરંપરા પાછી સ્થાપિત થાય અને એમાં કંઈક નિષ્ઠાશીલ લોકો રીતે પાછા એમાં જોડાય. એક પણ ઢોંગી ગુરુ જે છે, આપણે ત્યાં જો શાસ્ત્રની વ્યવસ્થા એવી છે કે વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ આદિની વ્યાખ્યા કરે એ જ ગુરુ હોય. આપણે એમ કેવું, તમે શું આ વેદનો મંત્ર સમજાવો, તરત ખબર પડી જાય, તો કહી દો છો, શિષ્ય જ કહી દે કે તમે ગુરુ પદે લાયક, બધાના ધંધા બંધ થઈ જાય ગુરુઓના. આ વેદને સમજાવો, પુરાણને સમજાવો, ગીતા સમજાવો, શિષ્ય એવી જ માંગણી કરે આવીને, પેલા આ સમજાવો તો તમે ગુરુ. તો આપોઆપ બધા આ ઢોંગી છે, બધાની દુકાન બંધ કરી દીધી કે ભાઈ ગુરુ ન કહેવાય, બધા આ જ આવે ભાવ ઋગ્વેદ લઈને આવે, અથર્વેદ લઈને આવે, આ વેદ લઈને આવે, તો ગીતા લઈને આવે, તો ગુરુ પદ ધંધો તો બહુ ખતરનાક, બંધ કરવા. આપોઆપ ઢોંગી બધા દુકાન બંધ કરવા.
કોઈ પૂછતું જ નથી. ક્યારે કોઈ શાસ્ત્ર ની વાત લઈને આવે, બાપુ ચલમ પીતા બાજુ 4 ચલમ વાળા આવે, ઈ ભેગા ભેગા ચલમ પીવા માટે ગુરુની શું જરૂરિયાત છે? એમને બી ચલમ પીવાય ને. ચલમ પીવી જ હોય તો ગુરુની શું જરૂર કે ગુરુ પીએ પછી પીવી? પાછા એમાં અપ્રોચ રાખે, એક રૂમાલ રાખી દે, બધા એક ને એક ચલમ ફરતી હોય ને રૂમાલ આગળ રાખે. બધા જીવન ગુરુ કેમ પીએ? રૂમાલ આડો રાખીને મુશ્કેલ લગાવી દે, પછી બધા આમ ગુરુ ને શિષ્ય નું આ કામ છે. ચલમ પીવી બધા પીવડાવતું. અમે ફસાઈ ગયું, હું એક વાર ફસાઈ ગયો, હવે આપણે જવું નહીં. બાપુ બહુ આગ્રહ કર્યો, આવો આવો. અમે ત્યાં ફરવા ગયા હતા, ત્યાં સ્થાન છે બાપુ ગીરમાં, અંદર આવો. ચોટી પંડિત જોયો સારો અત્યારે બધા અમારે તો દુધગર લઈ ગયા હતા. હમણાં એક જગ્યાએ બેસીને આ દુધગર બધા વેચતા હતા, 10-12 જણા 50. અમારે તો હારે જે પ્રસાદ લઈ ગયા હતા એક જગ્યાએ આપણે જંગલમાં બધા વન ભોજન જેમ લેવાનું, આપણે જગ્યા ગોતા હતા. બાપુ કે અંદર જ આવી જાઓ, જ્યાં તમારે કઈ બેસવું હોય બેસવું. આપણે તો બેસવું તો ગમ્યા નહીં, ચાલો ઉપર બેસી. બધા લેવાનું શરૂઆત કરી તો બાપુ પાસે 1-2 જણા આવે, 4 જણા આવે, બધા ગોઠવાતા બધા લગાવી. ચાલ નીચે બધા બેઠા. આપડે આમાં ફસાય તો આપણે કોઈ આવાજ ગણશે, આપણે કઈ ભાગવા તો આવી તો ગયા બધી સમેટીને અમે તો જલ્દી નીકળો. ચલમ નો કાર્યક્રમ શરૂ થયો, ઈ જ આવે, ગાડીઓ આવે, ગાડી વાળા આવે, બધા રોકાય, બધા વાપસ બેસે. સીધા અમે નીકળી જાય, હવે બધા એ જ ભેગા થાય. આ જગ્યા એના કરતા એમને જગ્યાએ ગયા સારું, પણ બાપુ આગ્રહ કરીને આપણે આવું ક્યાં અંદર. હવે આમાં બધા મેં કઈ ગુરુ શિષ્ય નું કામ શું? મેં તો એ જોયું, ગુરુ શિષ્ય નો વ્યવહાર જ હતો. બાપુ બધા શરૂ થયા, બાપુ પણ ચલન બગાવ્યું, તરત બધાને આપવાનું. બાપુ થોડું પી લે, રૂમાલ લગાડે, બધાને બદરામ ગુરુ ને શિષ્ય નો સંબંધ વેદ સાક્ષી પુરાણ વ્યાખ્યા કરી કોઈ સંબંધ જ નહીં. ના ગુરુ ની જરૂર, ના શિષ્ય ની જરૂર, કઈ જરૂર. ધર્મ પિતા કામ કરતા. એટલે જો એમાં જો શિષ્ય કોઈ એમ કે ભાઈ ગુરુ તમને ત્યારે જ માનશું જો તમે વેદ ને સમજાવો તો તમે ગુરુ ને આ જગ્યા બેસવા લાયક. આવું ડિસિપ્લિન ઉભું થાય શાસ્ત્ર અધ્યયન થી થઈ શકે છે. શાસ્ત્ર અધ્યયન નો પ્રચાર વધે છે. શાસ્ત્ર માટે જ ગુરુ ની જરૂર છે, બાકી જલમ તો એમને પીવાય. ગુરુ ન હોય તો કઈ ન પી શકાય એવું છે કે બીજા દોસ્તારો ભેગા થઈને પી લેવાય, એમ તો કઈ ગુરુ ની શું જરૂર? બાપુ પાસે આવવાની જરૂર છે, બાપુ એ સલમ પીવા માટે સંન્યાસ લેવાની જરૂર છે. બાપુ એ ખાલી ચલમ જ પીવી હોય તો સંન્યાસ લેવાની જરૂર. આ બધું આ કર્મ ચાલી રહી છે આપણે. તો જેટલું કઈ ફસાઈ જાય ક્યારેક આવી રીતે તો પણ હકીકતમાં જ બધું ક્યાંક આ વેદ શાસ્ત્રોની વ્યાખ્યા કરવાનું કામ ગુરુનું છે. વેદ શાસ્ત્રોને સમજાવે, ધર્મ સમજાવે, એ શાસ્ત્રોક્ત ધર્મ સમજાવે. શાસ્ત્રોક્ત ધર્મને સમજાવે, શાસ્ત્રના વચનથી સમજાવે, એવાની આવશ્યકતા હોય. એટલે વેદોની વ્યાખ્યા પુરાણ કરો. એનું પ્રામાણ્ય કેવી રીતે નક્કી થાય? અવિરોધી અસંવાદ. એક સંવાદી હોય, એક અસંવાદી હોય, એક વિસંવાદી. વેદમાં કહ્યું એમને એમ તો પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું હોય તો પુરાણ પ્રમાણ નથી, વેદ પ્રમાણ. સંવાદ છે, જે વાત વેદ કહેવું એ જ વાત. જે મહાપ્રભુજી નો શ્લોક હું બોલું, મારું વચન થોડું પ્રમાણ કે છે. મહાપ્રભુજી નું મૂળ વચન જ બોલ્યો, એ મૂળ વચન પ્રમાણ કે છે, હું પ્રમાણ નથી. પણ એ મહાપ્રભુજીના શ્લોકને હું વ્યાખ્યા કરીને મારા શબ્દોમાં સમજાવું ત્યારે સંવાદી નથી, વિરોધી પણ નથી, એ અસંવાદ. કારણ કે એ એમને એમ નથી, કઈક સમજાવીને એની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. એને વચન નો હોય એમને એમ લઈ લઉં તો પછી મારું વચન પ્રમાણ નથી. વેદ કે શું મહાપ્રભુજીનું વચન પ્રમાણ છે. એમ ત્યાં વેદનું જ કોઈ મંત્ર પાસે રિપીટલી કોઈ પુરાણ કહેતું હોય તો વેદ પ્રમાણ, પુરાણ પ્રમાણ. પણ એ આખા જે વચનની કોઈ વ્યાખ્યા પુરાણ પોતાની રીતે કરે
અને એ પાછા વેદ વચનોથી વિરુદ્ધ ન જતું હોય તો એ ત્યાં પુરાણનું વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ સ્વીકારવામાં આવે છે. મૂળ પ્રમાણ અને વ્યાખ્યાત્મક પ્રમાણ એની ત્રણ વચ્ચે આ એક સંવાદી સમજવું જોઈએ, અસંવાદી અને વિસંવાદ. એક મિત્ર, એક દુશ્મન. તો વચ્ચેની કેટેગરી પણ હોય છે અમિત્ર. એક મિત્ર હોય અને મિત્ર નથી તો તમને હું એમ કહું તમારા મિત્ર નથી તમારા દુશ્મન છે. ના, દુશ્મન નથી, મિત્ર નથી, અમિત્ર છે. વચ્ચેની એક કેટેગરી, મિત્રતા એ નથી અને દુશ્મની એ નથી. વચ્ચે એક અમિત્ર પણ હોય ને. ઘણા લોકો આપણા મિત્રતાનો વ્યવહાર હોય, દુશ્મનાવટનો વ્યવહાર હોય, ઘણા સાથે આપણો વ્યવહાર હોય, એ અમિત્ર કેટેગરી. એવી રીતે અહીં સંવાદ, વિસંવાદ અને અસંવાદ. સંવાદ એટલે ડાયરેક્ટલી એને જે કહ્યું છે એને કહેવામાં આવતું રિપીટેડ. એટલે ત્યાં મૂળ વસ્તુ જ પ્રમાણ થશે. પછી વિરોધ થશે તો પ્રમાણ જ નથી. મહાપ્રભુજી પણ આપણી વ્યવસ્થા આપણને આપેલી છે. એમ શાસ્ત્રકારોની પણ આ પ્રાચીન વ્યવસ્થા છે. આપણા સનાતન ધર્મના બધા પાયો કે અહીં સનાતન ધર્મને આ રીતે સમજવામાં આવતું, સમજાવવામાં આવતું. એ વ્યવસ્થાને અંગ્રેજોએ ખતમ કરી. એના પરિણામે આ બધું બધું જે અશ્રદ્ધા આદિ ધર્મમાં અશ્રદ્ધા આદિ ઉત્પન્ન થઈ. એની મૂળ વસ્તુ એ છે કે અંગ્રેજોએ આપણી સિસ્ટમને ખતમ કરી. કેવી રીતે ખતમ કરી એના પર કથા છે. કેવી રીતે ખતમ કે ભાઈ આ બધું ભણ્યા છે ને કોઈ પ્રકારનું કોઈ સન્માન લાભ એ બધા અંગૂઠામાં ગણાશે કે જેને ખાલી આ નોલેજ હોય, જેને અંગ્રેજી કોઈ પણ નોલેજ ન હોય, ડિગ્રી ન હોય, BA BCom BSc કાંઈ ન હોય અને ગમે એટલું જ્ઞાન ધરાવતો હોય, શાસ્ત્ર વેદ પુરાણ અભણ જેવો ગણાય. આની ડિગ્રી આ ડિગ્રી તો થાય છે. અંગ્રેજોએ આપણને આપે દાખલ કરી કોઈ નોકરી ધંધો બધામાં ડિગ્રી જોવા. એ પાછી અંગ્રેજી રીતે ભણેલા હોય એની જ ગણાવે. બાકી ગમે એટલું જ્ઞાન ધરાવતો હોય એની કોઈ વેલ્યુ નહીં. આ રીતે એની તો પેલા પંડિતો પણ પોતાના છોકરાને અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણાવવા માંડ્યા કે આપણા છોકરા આપણે કઈ કામકાજ વગરના રહેશે તેને સ્પીડિંગમાં બેસાડો તો કઈક એની કિંમત થાય. એને કઈ કામ ધંધો નહીં મળે શું કરશે આપણે. આ રીતે વ્યવસ્થાને એને અંગ્રેજોએ આપણને શાસ્ત્રની અને આપણી ધર્મની વ્યવસ્થાને આ રીતે ખતમ કરી. કારણ કે એના આર્થિક લાભ જ કોઈ પ્રાપ્ત નહીં કરે. કરશે શું નહીં. આ ભણ્યા એની કોઈ વેલ્યુ જ નહીં કરે. તો પછી અત્યારે પણ એવું છે કે ગમે તો સંસ્કૃત જાણતો હોય, ગમે તો વેદ પુરાણનું જ્ઞાન ધરાવતો એની વેલ્યુ શું? એની વેલ્યુ શું? અને તમારી પાસે શું ડિગ્રી છે, શું તમે કઈ કોલેજમાંથી કેવી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી, એના આધારે જ બધું નક્કી થતું. અને એટલો ડિગ્રીનો ફાંકો આપણને એવો ઘૂસી ગયો કે ડોક્ટરો જે છે ખાલી એક કોર્સ કર્યો હોય, ક્યાંક સેમિનારમાં ગયા હોય, એ અમેરિકાની કોઈ સંસ્થાનું નામનું ટૂંકા ફોર્મ લખી દે ડિગ્રી ICBPU US. હું ICBPU છે શું? અરે ભાઈ ત્યાંની કોઈ સંસ્થા છે, ત્યાં એનું એક ફેલોશિપ મેમ્બરશિપ એમાં ટૂંકું ફોર્મ કરી નીચે આપણે આ ડિગ્રી થોડું ખાલી MD લઈ ગયું ને નીચે આટલું બધું લઈ ગયું. અહીંયા ડોક્ટર એવા હતા, હા એ MBBS જ હતા. હેડન ને ગ્લાસગો આમ બધી વિદેશી બધા ફેલોશિપ મેમ્બરશિપ હોય, એક સંસ્થાની કોઈ મેમ્બરશિપ હોય તો એની લખી નાખે. તો બધા એને MD કરતા સારી પ્રેક્ટિસ એની બધા MD લોકો એમ કહેતા કે તમારે અભિપ્રાય સાહેબ ને પૂછી લે. એક વાર એવી વેલ્યુ હતી 25 ત્યારે એટલા બધા ડોક્ટર જુનાગઢમાં નહોતા ત્યારે એમને એવું આખું લિસ્ટ ભરેલી ડિગ્રી હોય. ડિગ્રી ખાલી MBBS આખું બધું આવું ABBS ગ્લાસગો એડિન લંડન USA ક્યાંય નથી. ત્યાં બેઠા બેઠા જ્ઞાની કોઈ સંસ્થા છે મેમ્બરશીપ મેળવી લીધી અહીંથી શોર્ટ ફોર્મ લખ્યું. આપણે આ ડોક્ટર આટલી બધી ડિગ્રી છે, આ અહીં બતાવો. ત્યાં લાઈન લાગતી એની પાસે લાઈન લાગતી. ખરે MD ની વેલ્યુ કહું ખાલી MD લખ્યું બે જ અક્ષર લખ્યા MD. આમાં તો શું બધું લખ્યું ડિગ્રી. એટલે આપણને મગજમાં આવી આ એક મેન્ટાલિટી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. હકીકતમાં આપણે ત્યાં એવું હતું કે ડિગ્રીથી કોઈ ઓળખાય વ્યક્તિ મૂર્ખ કહેવાય, એની વેલ્યુ ના કહેવાય.
ડિગ્રી વગર ઓળખાય, એના જ્ઞાનથી ઓળખાતો હોય ત્યારે એ સાચો કહેવાય. ડિગ્રીથી ઓળખાતો હોય તો આપણે ત્યાં હલકો કહેવાતો પેલા. અંગ્રેજીના ડિગ્રીથી બહુ સારું કહેવાય. આપણે આ તો પોતાના જ્ઞાનથી જે વ્યક્તિ ઓળખાતો હોય એ જે છે એની મુખ્યતા હોય. એટલે વેદ પુરાણોને તમે કેવી રીતે સમજાવી શકો, એના થાય ગુરુત્વ એના માટે જ છે. અને આપણા આચાર્ય તો સ્પષ્ટ ઉદ્ઘોષ કરીને કે મહાત્મ્ય જ્ઞાપના એવ શ્રવણ ગુણ કર્મ શાસ્ત્રાણામ ઉપયોગો તો તત્રાકાંક્ષા ગુરુ. ગોપીનાથ પ્રભુચરણ એમાં આજ્ઞા કરે છે કે ગુરુની આવશ્યકતા શાસ્ત્ર માટે, ગુરુ માટે શાસ્ત્ર નથી બન્યા, શાસ્ત્ર માટે ગુરુ બન્યા. અને એ શાસ્ત્રથી ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજાય, અને મહાત્મ્ય શાસ્ત્રથી સમજાય. શાસ્ત્રોને સમજવા માટે ગુરુની આવશ્યકતા છે. બીજી કોઈ ઉદઘાટન કરવા માટે, હસ્તમિલાપ કરવા માટે અહીંયા ગુરુ ન હોય તો ચાલે. એમાં ગુરુની જરૂર નથી. ઉદઘાટન કરવા પધારો, પ્રોગ્રામની કરો, એ ન હોય તો ચાલે. પ્રોગ્રામની કેલા રહેવા દે, કઈ વાંધો ન આવે. કઈ પ્રોગ્રામની તો શું કરે. પણ હકીકતમાં ગુરુની આવશ્યકતા હતી કે શાસ્ત્રો સમજાવે છે. અમને સમજાય, અમારી બુદ્ધિ ન સમજાય તો ગુરુ એને સમજાવે કે શાસ્ત્રાણામ ઉપયોગો તત્રાકાંક્ષા ગુરુ દેહ દ્રોણ્યા સુનામ પરંપારમ ભવામ દે ગુરુના કર્મધારીને જુટાર્યા ભગવદે. ગુરુ કઈ બીજી રીતે જીવનું કલ્યાણ નહીં કરી શકે. ગુરુને પણ એના ઉપદેશ કરે શાસ્ત્ર અનુસાર. એ ઉપદેશ કરીને જીવનું કલ્યાણ કરે. બીજા કોઈ કલ્યાણ કરવા માટે બીજા કઈ રસ્તા આપના અંદર નથી. માથે હાથ મૂકો, આશીર્વાદ કરે, કઈ જરૂર નથી. ઉપદેશ કરે, એવો ઉપદેશ કરે જેથી કરી એનું કલ્યાણ થાય. એમ ગોપીનાથજી તો એમાં આજ્ઞા કરે છે કે ઉપદેશથી જ ગુરુ ઉદ્ધાર કરે. બીજા કોઈ ઉદ્ધાર કઈ જાદુ છેડી દે ફરે એવું જરૂર નથી. એટલે એક ગુરુ જે છે એને તો એના ઉપાડાનો કટકો 250 રૂપિયા વેચાય છે. ઉપાડાના કટકા ને કેટલાક બદલાવતા આખા એટલા શિષ્ય વધી ગયા હોય, કેટલાક ઉપાણા બદલાવતા હોય. સંન્યાસી ઉપાણો એક હોય, કેટલા ટાઈમ ફાટેચર બદલવાનો હોય સંન્યાસી. સ્પેશિયલ હવે ઘણા કેટલા વધી ગયા, શું કરવું, એમાંથી નાના નાના ટુકડા કાઢી કાઢે. એની આખી કીટ મળે છે. એની કીટ મળે 250 રૂપિયા કે 300 રૂપિયામાં કીટ મળે. એમાં ગુરુની ઉપાણાની પ્રસાદીનો કટકો. આમ ઉપાણા પ્રસાદીના કટકા આપીને ઉદ્ધાર નથી કરવાનો. ઉતાર્યા સ્વોપદેશ હતા. એના ઉપદેશ કરે, શાસ્ત્ર અનુસાર ઉપદેશ કરે. મનગઢ ઉપદેશ એ નહીં ચાલે. આ મનગઢ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે એમ નહીં, શાસ્ત્ર અનુસાર એ ઉપદેશ. એના માટે શાસ્ત્ર જાણવું જરૂરી છે. ગુરુને આ રીતે જ બધા ફરકતા હોત તો કોઈ પાખંડી ગુરુ થવાની કોઈ હિંમત ના કરે. શાસ્ત્ર પૂછશે તો શું કરે. એટલે વૈષ્ણવ પણ જે એટલા બધા એલર્ટ હોય ને, ગ્રંથના પ્રશ્ન પૂછવા મને ગોસ્વામીમાં, ત્યાં ગોસ્વામી બાપુ પધરામણી નથી જતા. ભૂલે કે એકવાર આવી કે બીજી વાર નહીં જાય. તૈયારી નો શું તૈયારી હોય તો વાંધો ના આવે. તૈયારી ભણવું ભણાવવાનો અભ્યાસ ને ખાલી ભગવાન જ કમાતા હોય હવેલીમાં અને ફટાફટ વૈષ્ણવ પ્રશ્ન કરવા માંડે. માણસ એકવાર તો આવી જાય, બીજી વાર ના પડે. આની ઘરે પધરામણી તો પૂછવા માંડે ઘોડા આપવા બ્રેક આવી જાય. ત્યાં ભણવા માંડે. એક બે નું તો ત્યાગ, એક બે બિચારાને ત્યાગ કરી દે. તો બધા એવું કરવા માંડે તો પછી પોતે ભણવા, પોતે કઈક અધ્યયન કરવાનું. બધા આમ જ કરે છે તો આપણે ભણવું નહીં તો એમને ચાલે. એકાદ બે નો ત્યાગ કરી દે, એકાદ બે પૂછવા વાળો એ કાઢો. બધા એવા થઈ જાય તો એટલે આપણા આખા સનાતન ધર્મનો ઉદ્ધાર શાસ્ત્ર દ્વારા થઈ શકે. ટૂંકમાં કહેવાય આપણા બધાનો ઉદ્ધાર શાસ્ત્રથી થઈ શકે. અને મહાપ્રભુજી તો એમાં આજ્ઞા કરે છે કે અણુ માત્ર પણ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કે એ પાખંડ. અણુ માત્ર પણ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કોઈ વાત જે છે કોઈની પણ સ્વીકારી નથી. એટલે પુરાણોનું જે પ્રામાણ્ય જે છે એ અવિરોધી અને અસંવાદી અર્થમાં પ્રામાણ્ય. વેદથી વિરુદ્ધ વાત તો પુરાણમાં આવતી હોય તો એ વિરોધી વાત છે, તે સ્વીકારી નથી. વેદની જ વાત પછી પુરાણ કહેતો તો વેદ જ પ્રમાણ. વેદની વ્યાખ્યા કરતો હોય ત્યાં પુરાણ જે છે એને અસંવાદી અર્થમાં આટલું સમજાય જાય તો આપણને વાર્તાઓ પણ સમજાય જશે કે વાર્તાનું પ્રમાણને કેવી રીતે.
ન સમજાય પાછું સમજાય છે. સમજવું બહુ જરૂર અસંગત. એટલે કહું મિત્ર દુશ્મન એની વચ્ચેની કેટેગરી કઈક તો હોય ને, એને આપણે શું કહેશું અમિત્ર. મિત્ર પણ નથી દુશ્મન એનું. ઘણા છે વેપારી આપણે વસ્તુ લેતા હોય કે આપણો મિત્ર નથી, દુશ્મન નથી, પણ આપણો સમાન ગ્રાહક અને વેપારીનું કાયમ માટે અમિત્ર જેવી કેટેગરીમાં ઘણા બધા આવે છે. મિત્ર નથી આપણે એમ ના કહે મારો મિત્ર છે એવું તો નહીં કહેતો. એવી રીતે આમાં એવું છે કે વેદ કહે એને વસ્તુ કયો તો સંવાદ, વેદ થી વિરુદ્ધ કહે તો વિસંવાદ. અને વેદની વસ્તુને જયારે એને વિસ્તારથી કોઈ વ્યાખ્યા કરીને સમજાવે એને અસંવાદ કહેવાય. ડાયરેક્ટલી અનુવાદ નહીં, પણ કઈક પુરાણ અલગ ભાષામાં એ વૈદિક સિદ્ધાંતને સમજાવે. જેમ કે હું મહાપુરુષના વચનની વ્યાખ્યા કરું મારા શબ્દોમાં, એટલે અસંવાદી અર્થમાં એ પ્રમાણ થશે, અન્યથા એ પ્રમાણ અસંવાદી એટલે વચ્ચે ક્યારેક ના એ બેઠે બેઠું એ પણ નથી અને એનાથી વિરુદ્ધ થાય ત્યારે અસંવાદ. અમિત્રની જેવું. અમિત્ર આપણે ઘણા બધા હોય, એક મિત્ર હોય મિત્ર અમુક જ કહેવાય, દુશ્મન અમુક જ હોય ઘણી વખતે. અમિત્ર તો ઘણા હોય જેના ઘણા બધા લોકો આ બધું પુરુષોત્તમ અમિત્ર આપણે બે તો ના આવે, આપણે બે જ આવે. આપણું બુદ્ધિ હંમેશા આમ જ કામ વચ્ચે ઘણું બધું હોય આપણે જોતા જ ન હોય. આપણી બુદ્ધિ આ રીતે જ કામ કરે, કામ પર કામ વચ્ચે ઘણું બધું છે એ આપણે જોતા જ ન હોય. દ્રષ્ટિ રાખીએ તો આપણને ઘણું બધું મળી જાય. આપાના પણ છે એના કરતા વચ્ચે ઘણું બધું હોય. કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણે ન બનતું હોય તો આપણે તરત એમ માની કે આ બધું જોવું, પણ એમાં ઘણી વસ્તુ સારી પણ હોય એ આપણે ધ્યાનમાં ન આવે. કારણ કે આપણને એનો ખરાબ અનુભવ છે તો આપણે ખરાબ તરીકે જોઈ લે કાઢો એક જ મગજમાં આવે એની સાથે તો એમાં કઈક સારું પણ ઘણી બધી વાત સારી પણ છે, ખરાબ વાત છે પણ સારી વાત ઘણી બધી એની અંદર કે આપણે ધ્યાનમાં ન લેતા હોય. ધ્યાનમાં લે ઘણા બધા આપણે એમ કહે કે આના આપણે પાછા સારા ભક્તિ હંમેશા એવું આપણને બતાવે. આપણે જળ બુદ્ધિ એવી હોય કે આ પાર વિચારે કાં પછી આપણે ગાંડાની જેમ ભક્ત બની જાય, યા પછી સાવ વિરોધી બની જાય. અસલી રીતે રહેતા ન આવડે. વલ્લભકુલ બાળકો રાજા કે સાક્ષાત મહાપ્રભુજી છે, સાક્ષાત મહાપ્રભુજી બગડ્યું કે આમાં કાંઈ જાઓ ભાઈ તમારે સાક્ષાત મહાપ્રભુજી નહોતા માનવાના અને સાવ તમારે છોડી દેવાના હતા. એની પાસે મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો સમજવાના એ ના કે કાં તો તમે ચરણમાં લોટી ગયા યા પછી સાવ કે હવે એમાં કાંઈ જાઓ ત્યાગ એનાથી આપણે દૂર. તો વચની તો તમારે કરવાનું મહાપુરુષ વચન એની પાસે સમજવાના હતા એ યાદમાં આવ્યું. એટલે આપણે આપણો વ્યવહાર ઘણો સુધરી જાય છે. વચની દ્રષ્ટિએ આપણને ઘણું બધું વચ્ચે આપણે ધ્યાનમાં ન લેતા ઘણો વ્યવહાર સુધરી જાય. આપણું જીવન ઘણું બધું સરળ થઈ જાય. આ પાર ને આ પારમાં પછી આપણે રહી જાય.